My friends, in previous period, we have studied about the invention of Michael Faraday. He invented so many things, he discovered many things in science. He invented the induction motor, which converted in electric current. He made a revolution and became a celebrity scientist. He became a worldwide famous scientist. Today we are going to learn about the next part of his invention. Therefore, you should open your book and see on page number 92, second paragraph. Already we have completed the first paragraphs in last period. Therefore, you should see the second paragraph on page number 92. In 1829, Davy died and Faraday succeeded him as a head of the laboratory. In 1829, his mentor, his teacher, who respected very much is a Davy. He died in 1829 and Faraday became the head of the laboratory. Before that, he was only assistant in that laboratory, but now he became a head of this laboratory. He was free to pursue whatever he liked. Nowadays, he free to become, to invent whatever he liked. आज डेव्हीच्या पश्चात फॅरेडे हा त्या लॅबोरेटरीचा प्रमुख बनला आणि त्यामुळं तो कोणताही प्रयोग कधीही करण्यासाठी आता फ्री होता. Whatever he liked and he made another revolution discovery. When he became the head of the laboratory, that time he made another revolutionary discovery. ज्यावेळा तो प्रमुख बनला त्यावेळेला तो आणखीन एक क्रांतिकारक असा शोध त्यानं लावला. He made another revolutionary discovery. This is the active sentence and you should transform this sentence into passive. You should change the voice of this sentence. He made another revolutionary discovery. That means another revolutionary discovery was made by him. In this way, this sentence will become the passive voice. आणि त्यानं एक क्रांतिकारक असा शोध लावला. He noticed that if he moved a magnet, it could produce a electric current. त्याच्या असं लक्षात आलं की जर आपण मॅग्नेट फिरवला तर त्याच्यापासून विद्युत प्रवाह, विद्युत करंट निर्माण होतो हे त्याच्या लक्षात आलं. Thus, he could now convert motion into the electricity. अशा प्रकारे तो आता त्या चुंबकापासून विद्युत प्रवाहामध्ये त्याचा बदल करू शकत होता. He could now convert motion into the electricity. Change this sentence using able to. He could convert motion into electricity. Use able to. In this sentence, you should use able to. Could is the past verb of can. Therefore, this sentence will become he was able to
convert motion into electricity. In this way, this sentence will become, तो त्या विद्युत चुंबकापासून तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जेमध्ये त्याचं रूपांतर करण्यास त्याचा शोध त्यानं लावला. दिस इज हाऊ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बॉर्न. आणि यामधूनच इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ज्याचा आजही आपण उपयोग करतो, ज्या वेळेला विद्युत ऊर्जा खंडित होते किंवा लाईट जाते, त्यावेळेला आपण या विद्युत शक्तीचा म्हणजेच इलेक्ट्रिकल जनरेटरचा आपण उपयोग करतो. इलेक्ट्रिकल जनरेटर. आणि याचा शोध याने लावला. Something still used today to generate all kinds of power. विद्युत निर्मिती करण्यासाठी आजही आपण या जनरेटरचा उपयोग करतो, लाईक डायनमोज अँड अदर डिव्हायसेस. आणि इतर उपकरणं आपण या जनरेटरसारखा करू शकतो. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. इन धिस पॅरेग्राफ, फॅरेडे became the head of the laboratory and he can opportunity to do his experiment anytime and anywhere, and he made the revolutionary discovery and he produced electrical generator. Faraday was now a legend. In 1840 at 1840 मध्ये फॅरेडे हा एक महान व्यक्ती बनला. ही एक दंतकथा, एक आख्यायिका म्हणून ओळखली जाऊ लागली. ही डेव्हलप्ड मेमरी लॉस. ज्या वेळा 1840 मध्ये त्याला मेमरी लॉस या आजाराचा अभाव, या आजाराचा परिणाम जाणवू लागला, विस्मृती, त्याची विस्मृतीचा ऱ्हास होऊ लागला, स्मरणशक्तीचा ऱ्हास होऊ लागला. विच कंटिन्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाईफ. आणि इथून पुढं अखेरपर्यंत या स्मरणशक्तीचा ऱ्हास हळूहळू कमी होत गेला. बट द डिसीज डिड नॉट स्टॉप हिम. पण या आजारामुळं सुद्धा त्याला थांबवू शकलं नाही. त्या आजारानं सुद्धा त्याला थांबवू शकलं नाही. प्रयोगापासून त्याला वंचित ठेवू शकलं नाही. ही परसवड, तो चिकाटीनं हार्ड वर्क करतच राहिला. स्टार्टिंग अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट. गुंतागुंतीचे अनेक प्रयोग तो करीतच राहिला. टू प्रूव्ह दॅट लाईट वॉज क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम. त्यानं वीज आणि चुंबकीय शक्ती याचे प्रकाशाशी संबंध असणे ह्यावरती नवीन संशोधन चालू केलं. आणि त्या काळामध्ये अ नॉवेल थॉट इन दोज टाइम्स, एक नवीन विचार, वीज आणि चुंबकीय शक्ती याचा परस्पर संबंध प्रकाशाशी आहे, ही गोष्ट, ही नवीन कल्पना त्यावेळेला येऊ लागली. द सेकंड पॅरेग्राफ. रिमेंबर दॅट पीस ऑफ अ बॅवेरियन ग्लास फॅरेडे हॅड केप्ट ऑन हिज शेल्फ. क्वेश्चन मार्क इज गिवन इन दिस सेंटेन्स. रिमेंबर, तुम्हाला आठवतं का? दॅट अ पीस ऑफ अ बॅवेरियन ग्लास, तो बॅवेरियन ग्लासचा तुकडा, त्या ग्लासची, बॅवेरियन ग्लासची वीट जे फॅरेडेनं आपल्या कपाटामध्ये ठेवून दिलेली होती, आठवते का तुम्हाला? ही वॉज अ डिटरमाइंड टू कन्वर्ट द रिमाइंडर ऑफ हिज फर्स्ट मेजर फेल्युअर. म्हणजे पहिल्यांदा विज्ञान क्षेत्रामध्ये त्याला आलेलं हे अपयश होतं आणि म्हणून त्यानं ते खून म्हणून, अपयशाची खून म्हणून तो ती ग्लास जतन करून ठेवलेला होता. वारंवार त्या ग्लासमुळं त्याला आठवण येत होती आणि तो पुन्हा इन्स्पायर होत होता.
हिज फर्स्ट मेजर फेल्युअर टू एन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ द ग्रेट सक्सेस. आणि या अपयशाचं रूपांतर एका मोठ्या यशामध्ये करण्याचं त्यानं डिटरमाइन केलं, त्यानं निश्चय केलेला होता. ही यूज्ड द सेम ग्लास नाऊ टू शो दॅट इन द प्रेझेन्स ऑफ अ मॅग्नेट. आता तीच ग्लास त्यानं ह्या मॅग्नेटबाबत या चुंबकाद्वारे विद्युत निर्मितीसाठी वापरलेली होती. ही यूज द सेम ग्लास नाऊ टू शो दॅट इन द प्रेझेन्स ऑफ अ मॅग्नेट लाईट कुड बी आयसोलेटेड इन टू अ सिंगल वेव्ह. म्हणजे या बॅवेरियन ग्लासचा उपयोग करून त्यानं जी प्रकाश किरणं ही वेगळी होत होती, ती प्रकाश किरणं ह्या बॅवेरियन ग्लासच्या माध्यमातून एका प्रकाश लहरीमध्ये ती वेगळी करता येणं शक्य आहे याचा शोध त्यानं लावला. स्प्रेडिंग आउट रँडमली इन ऑल डायरेक्शन अ कन्सेप्ट कॉल्ड पोलरायझेशन. म्हणजे लाईट प्रकाश सर्व दिशांना कशाही पद्धतीनं पसरत होता, तो प्रकाश लहरी त्या प्रकाश लहरी एका रेषेमध्ये आणण्यासाठी त्यानं या बॅवेरियन ग्लासचा उपयोग केला. या कन्सेप्टला पोलरायझेशन म्हणजेच ध्रुवीकरण असं आपण म्हणतो. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. ही देन टूक द एज ओल्ड एक्सपेरिमेंट. ही देन टूक द एज ओल्ड एक्सपेरिमेंट. त्यानंतर त्यानं जुना प्रयोग केला. आता हे वाक्य जे दिलेलं आहे त्या वाक्याचा आपण चेंज द व्हॉइस करू शकतो. ही टूक द एज ओल्ड एक्सपेरिमेंट. एज ओल्ड एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट प्रयोग. Change the voice. In this way, you can ask this question. Another way, you will be asked this question in the activity sheet. Change into passive voice or change it and the age-old experiment. Begin your sentence the age-old experiment. Here the age-old experiment is the object, took is the main verb, past verb of a take, and he is the subject. Now the sentence will become the age-old experiment was. Here the verb, past verb took, therefore we use here was. Was third form of a take, taken by him. In this way, this sentence will become a passive sentence, passive voice. He then took the age-old experiment. त्यानं जुना प्रयोगच सुरू ठेवला. ऑफ अ स्प्रिंकलिंग आयर्न फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर नियर द मॅग्नेट मेकिंग अ सर्क्युलर पॅटर्न. म्हणजे लोखंडाचा केस पसरवून एका पेपरवरती पसरवून त्याच्या खाली मॅग्नेट जर आपण सर्क्युलर गोलाकार फिरविला तर त्याच्यापासून एक ऊर्जा निर्माण होते. He went on to prove that these patterns were not a property of the iron. या प्रयोगामधून त्याला हे सिद्ध करायचं होतं की त्या आयर्नचा, त्या लोखंडाच्या किसचा हा किस किंवा भुगा याचं गुणधर्म नव्हतं की द फिलिंग्स इन फॅक्ट दे वेर ड्यू टू द इनविजिबल मॅग्नेटिक फील्ड्स. म्हणजे एक चुंबकीय अदृश्य शक्ती निर्माण होत होती. फिल्ड द एम्प्टी स्पेस. रिकाम्या जागा त्या मॅग्नेटिक फील्डनं भरल्या जात होत्या अराउंड द मॅग्नेट अँड हेन्स डिस्ट्रीब्युटेड द फिलिंग्ज. आणि त्यामुळं तो भुगा जो होता, तो लोखंडाचा भुगा किंवा तो लोखंडाचा केस
हा अस्ताव्यस्त पसरत होता. दिस इज वेअर हिज लॅक ऑफ अ फॉर्मल एज्युकेशन वेंट अगेन्स्ट हिम. म्हणजे त्याची जी शैक्षणिक पात्रता होती ती औपचारिक शैक्षणिक पात्रता हे किंवा हा एक्सपेरिमेंट प्रूव्ह करण्यासाठी तिथं कमी पडलं. शैक्षणिक पात्रता त्याची कमी पडली. फॅरेडे डिड नॉट नो मच अबाउट द ॲडव्हान्स्ड मॅथमॅटिक्स. आणि फॅरेडेला त्यावेळेला ॲडव्हान्स्ड मॅथमॅटिक्सची सुद्धा जाण नव्हती किंवा त्यामध्ये तो तज्ज्ञ नव्हता. सो ही जस्ट कॉपीड द आयर्न फिलिंग्ज पॅटर्न विथ द हँड. आणि त्यामुळं तो लोखंडी त्या भुग्याचं तो केवळ हातानेच नमुने किंवा ड्रॉइंग त्यानं तयार केलं. अँड देअरफॉर ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन देम. आणि त्यामुळं तो एक्सप्लेन करण्यासाठी असमर्थ ठरला. ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन देम. यूज धिस सेंटेन्स कुड नॉट. ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन देम. Unable to explain them. Use in this sentence could not. Was unable to. He could not. The same meaning of was unable to is could not. He could not explain them. तो स्पष्ट करू शकला नाही. इन द फॉर्म ऑफ अ मॅथमॅटिकल इक्वेशन. गणितीय समीकरणामध्ये तो प्रयोग तो प्रूव्ह करू शकला नाही, मांडू शकला नाही. He made hundreds of such drawings but without equation they were not accepted. आणि असे शेकडो ड्रॉइंग त्यानं तयार केले पण तरीसुद्धा गणितीय समीकरणाशिवाय तो प्रयोग तो स्वीकारला गेला नाही किंवा त्याला संमती मिळाली नाही. सी ऑन द नेक्स्ट पेज, लास्ट पॅरेग्राफ. फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव. म्हणजे शूरांना नशीब साथ देते त्या पद्धतीनं. फॅरेडे वन्स अगेन व्हेन ही मेट द जेम्स मॅक्सवेल, अ वेल्दी एज्युकेटेड फिजिस्ट वेल व्हर्स्ड इन मॅथमॅटिक्स. जेम्स मॅक्सवेल, he was a wealthy, a rich person, and also he was educated in physics as well as mathematics. जेम्स मॅक्सवेल हा अतिशय श्रीमंत असणारा एज्युकेटेड भौतिकशास्त्रज्ञ आणि त्याच पद्धतीनं गणिततज्ञ यानं त्याच्यासोबत काम करायची तयारी दर्शवली. ही वॉज अ विलिंग टू वर्क विथ फॅरेडे. It was Maxwell who translated Faraday's ideas into a set of equations that are now called Maxwell's equations. आज आपण मॅक्सवेलची जी समीकरणं पाहतो त्या समीकरणाचं मूळ जे आहे, ती कल्पना जी मूळ आहे ती फॅरेडेची कल्पना आहे आणि तीच आज आपण मॅक्सवेलची समीकरणे म्हणून ट्रान्सलेट झालेली आहेत. देअर कंबाईन्ड वर्क, त्यांच्या दोघांचंही एकत्रित काम, हॅज हेल्प्ड अस इन मेनी वेज, आजही आपणाला अतिशय त्या कामाची मदत होते. इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन सिस्टीम टुडे आर डिझाइन्ड अराउंड देअर डिस्कव्हरीज. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन याच्यामध्ये आजसुद्धा त्यांच्या संशोधनावरती आधारित आज आपण अनेक प्रयोग पाहू शकतो. समडे we might even be able to communicate with the aliens across the different galaxies using the product of these discoveries. आणखीन काही दिवसानंतर आपण परग्रहावरती, आकाशगंगेमध्ये असणाऱ्या परग्रहावरती असणारे जे जीव आहेत, एलियन्स जे आहेत, त्यांच्याशी आपण कम्युनिकेट करू शकू. या संशोधनातून आपण कम्युनिकेट करू शकू.
फॅरेडेज लाईफ स्टार्टेड विथ द डिफिकल्टीज. फॅरेडेचं जे जीवन होतं, लाईफ होतं, ते अतिशय खडतर असं त्या आयुष्याची सुरुवात झाली. बट ॲज अ ग्रेट सायंटिस्ट ही मेट ईच डिफिकल्टी विथ परसवरन्स. परंतु एक महान शास्त्रज्ञ म्हणून त्याच्या मार्गामध्ये येणारे सर्व कठीण अडथळे त्यानं आपल्या चिकाटीनं आणि विश्वासानं त्याला तोंड देऊन ते पार केले आणि तो आयुष्यामध्ये एक प्रसिद्ध असा शास्त्रज्ञ बनला. ही वॉज गिवन इम्पॉसिबल टास्क. अशक्य असे अनेक कामं त्याला देण्यात आली. विच ही अंडरटूक ॲज अ चॅलेंज. आणि ही चॅलेंजेबल वर्क्स ही अंडरटूक अँड ॲक्सेप्ट ॲज ॲन अपॉर्च्युनिटी. त्याला अशक्य अशी कामं सोपवण्यात आली आणि ती कामं तो संधी म्हणून त्यानं त्या स्वीकारल्या. ही एपिटोमायझेस व्हॉट द वॉल्ट डिझने कॅरेक्टर पिनोशियो said, when you wish upon a star, it does not matter who you are. Epitomes, that means आदर्श नमुना. डिझनेच्या कथेमधील, वॉल्ट डिझनेच्या गोष्टीमधील एक पात्र आहे पिनोशिओ. त्या पिनोशिओ असं म्हणतो की तुम्ही जर ताऱ्याची इच्छा बाळगत असाल तेव्हा तुम्ही कोण आहात हे महत्त्वाचं नसतं. तुमचं श्रम, तुमची चिकाटी हीच उपयोगाची असते. थँक्यू.